Hello dear students. Today we discuss about the types of water. Yesterday we have discussed about what are the importance of water, and why we are discussing about the water microorganisms. So here in this lecture we have discussed about the types of water, how the water present in the atmosphere is categorized into different types on the basis of here that water is present on the earth. On the basis of that, the first water or most important type of water is natural water. The earth moisture is in continuous circulation. As we know, water is continuously evaporated, transpirated, or again there is condensation process. Again, that water is precipitated. It is a hydrological cycle is carried out continuously in the environment. So, moisture is in continuous circulation by a process known as water cycle of hydrologic cycle. Hydrological cycle you can say continuously पाण्याचं बाष्पीभवन होत राहतं, त्याचं कंडेन्सेशन होत राहतं आणि त्याचं परत प्रेसिपिटेशन होत राहतं. आपल्याला माहिती प्रोसेस त्या यामध्ये अबाउट 80,000 cubic per mile. It is a amount of water from a ocean and 15,000 cubic miles from a lake evaporated annually by means of evaporation, transpiration and sublimation. But it says about 80,000 cubic per mile of water from ocean, समुद्रामधून पाणी 80,000 cubic mile आणि लेक मधून जे की वर इनलँड लेक असतात त्याच्यावरती त्यांच्यामधून 15,000 cubic mile जे पाणी आहे ते दरवर्षी ॲन्युअली यांच्यामधून इव्हॅपोरेट होत असते बाय मीन्स ऑफ इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन और सबलिमेशन. या प्रोसेस कंटिन्युअसली इव्हॅपोरेशन चालू असते. And we know that total evaporation is equal by the total precipitation. अगोदर म्हटलं तसं की ज्या पाण्याचं ज्या प्रमाणे ट्रान्सपिरेशन होतं, इव्हॅपोरेशन होतं, तेच पाणी परत कंडेन्सेशन होऊन परत ढगाच्या फॉर्ममध्ये परत ते प्रेसिपिटेट होऊन जमिनीवरती येत असतं. तर त्याच पाण्याचं त्याला काय म्हणतात की टोटल ज्या प्रमाणामध्ये पाण्याचं इव्हॅपोरेशन होतं त्याच प्रमाणामध्ये त्याचं प्रेसिपिटेशन सुद्धा होतं. तर टोटल इव्हॅपोरेशन इज इक्वली बाय द total precipitation. About 24,000 cubic per mile of water fall on land surfaces in the form of rain. आपण इकडे बघितले की 18,000 आणि 15,000 यांचं इव्हॅपोरेशन होतं आणि 24,000 क्युबिक मीटर जे पाणी आहे ते पृथ्वी तलावावरती पाण्याच्या फॉर्ममध्ये रिटर्न येतं. Microorganisms of various kinds are present at different stages of this cycle. Basically, we are discussing about the role of microorganisms in water or aquatic ecosystem. So here, microorganisms are present, various kinds of microorganisms present at different stages of this cyclic process, like atmospheric water, surface water and ground water. या सर्व वॉटर सोर्सेसमध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझमचा रोल त्या प्रमाणामध्ये प्रेझेंट असतं आणि प्रत्येक स्टेजमध्ये ते प्रेझेंट राहतात. Different species of microorganisms are indigenous to specific habitat. Yesterday we have already discussed indigenous microflora means what and transient microflora means what. What are the factors for transient and indigenous microflora? So here is a hydrologic cycle. It is continuously carried out in the environment. We started from evaporation. It is an inland lake and in the form of evaporation water is evaporated from the lake. Second, from the transpiration again water is evaporated and after that sublimation. These are the three processes where water is evaporated from the environment and that water is condensed in the form of cloud. बरोबर. Later on they are transported to the inland or ocean lake. आकाशामधून समुद्रावरती पाणी पडणं म्हणा किंवा जमिनीवरती पाणी पडणं. Transportation. After that 6 stages precipitation. That means that water which is evaporated in the form of sublimation, transpiration and evaporation is now ready to precipitate on the earth, whether it is on earth surface or on ocean. And snowfall runoff. After पाणी पडल्यानंतर जे पाऊस येईल तो परत त्या तलावामध्ये जमा होणार. आता ते जे पाणी आहे सरफेस रनऑफच्या फॉर्ममध्ये जमिनीवरती लेकमध्ये येईल, रिव्हरमध्ये येईल, ओशनमध्ये येईल किंवा समुद्रामध्ये तयार होईल, तुमचं जमा होईल. त्यामधल्याच पाण्यामधलं काही
इनफिल्ट्रेशन टू द ग्राउंड वॉटर. जे पाणी जमिनीवर वाहते ते काय होईल, जमिनीमध्ये ट्रॅप होईल इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वॉटर. इट इज अगेन अनदर कॅटेगरी ऑफ वॉटर, इट इज ग्राउंड वॉटर. दॅट ग्राउंड वॉटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो. जमिनीवरून वाहत राहणार. प्लांट त्यांना अपटेक करतील बाय मीन्स ऑफ देअर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. झाला डायलम फ्लो जे असतील ते प्लांट त्यांच्या न्यूट्रिशन ॲब्झॉर्ब करत असताना पाण्यासुद्धा ते ॲब्झॉर्ब करतील. ठीक आहे. नंतर ग्राउंड वॉटर तुमचं मिळत आहे समुद्राला किंवा ओसेनला. परत तीच प्रोसेस तुमची ट्रान्सपिरेशन इव्हॅपोरेशनची किती या ठिकाणी कॅरी आउट होईल. इव्हॅपोरेशन होईल, कंडेन्सेशन होईल आणि इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन तुमचं जे पाणी आहे इव्हॅपोरेट झालं ते जमिनीवरती येत जाईल. पण या ठिकाणी बघा, जे पाणी पृथ्वी तलावरती किंवा पृथ्वीच्या भूभागावरती पडतं आहे ते पाणी या प्रोसेससाठी पाणी येतं. आणि जे पाणी समुद्रामधूनच इव्हॅपोरेट होत आहे, समुद्रामध्येच पडतं, हे पाणी आपल्या कुठल्याही उपयोगाचं नाही. उलट पृथ्वी भागावरून जे वाहलेलं पाणी हे वाहत जाऊन परत समुद्रालाच मिळते. आणि आपण काळजी घेऊन बघितलं फक्त 1% पाणी जे आपल्याला ड्रिंकिंग पर्पजसाठी यूज केलं जातं आणि त्याचे वेगवेगळ्या फॅक्टरमध्ये त्याला डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने केलं जातं हे आपण या साईडमध्ये बघू शकतो. सेकंड टाईप ऑफ वॉटर, इट इज अ ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. म्हणजे इन्व्हायरमेंटमध्ये प्रेझेंट असणारं पाणी. ॲटमॉस्फेरिक वॉटर एक्झिस्ट ॲज इन द फॉर्म ऑफ गॅस. ठीक आहे. वॉटर वेपर फ्रॉम इव्हॅपोरेशन होत असताना पाणी गॅसच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होत असतं. त्याला आपण ॲटमॉस्फेरिक वॉटरमध्ये काउंट करणार. ॲज अ लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ रेन अँड लिक्विड वॉटर दॅट कोज सॉलिड पार्टिकल. इव्हॅपोरेट होत असताना प्रेसिपिटेट होतात, पण परत जे सॉलिडच्या फॉर्ममध्ये किंवा त्यांना बर्फ किंवा बर्फाच्या फॉर्ममध्ये जे प्रेसिपिटेशन येत आहे ते पूर्ण ॲटमॉस्फेरिक वॉटरमध्ये आपण काउंट करतो. सो सॉलिड, स्नो अँड आईस. ठीक आहे. इट स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन इज स्टेट. पाण्याचं कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे ते आयदर आईस असेल, आयदर गॅस असेल और लिक्विड असेल. ऑल आर कॅटेगराइज इन टू ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. Atmospheric water constitutes the moisture contained in the cloud and precipitated as snow, sleet, hail and rain. Atmospheric water मध्ये आपण पावसाचं पडणारं पाणी, स्नोच्या फॉर्ममध्ये जमा होणारं पाणी, हे पूर्ण पाणी आपण ॲटमॉस्फेरिक वॉटरमध्ये काउंट करतो. द मायक्रोफ्लोरा ऑफ ॲटमॉस्फेरिक वॉटर कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द एअर. आपण कालही म्हटले की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर एव्हरीवेअर. इन्व्हायरमेंटमध्ये जे मॉइश्चर कंटेंट असतील त्याला ट्रॅप होऊन काही मायक्रोऑर्गॅनिझम इन्व्हायरमेंटमध्ये प्रेझेंट राहतात. तर मायक्रोफ्लोरा ऑफ ॲटमॉस्फेरिक वॉटर एअरमुळे खूप जास्त प्रमाणामध्ये अफेक्ट होतो किंवा कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द एअर. आणि एअर करंटसोबत जी डस्ट पार्टिकल किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझम जे ट्रॅप होतील, जो ट्रान्झिएंट फ्लोरा म्हणून ॲक्ट करतो सरफेस वॉटरचा, तो सुद्धा यामध्ये आपण डिस्कस करतो. वाईल रेनिंग, एअर इज वॉश्ड बाय द ॲटमॉस्फेरिक वॉटर विच कॅरीज विथ इट्स the particle of dust to which microorganisms are attached. आपण बघतो पाऊस पडल्यानंतर इन्व्हायरमेंट एकदम क्लीन झालेलं असतं, कारण जे सस्पेंडेड पार्टिकल असतील इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझम जे असतील ते पावसाच्या पाण्यासोबत जमिनीवरती येणार. जमिनीच्या सरफेस सोबत ते परत वाहत नदीला किंवा तलावामध्ये किंवा ओढ्यामध्ये जमा होऊन परत समुद्राला किंवा कुठच्या रिझर्वायरला मिळणार. तर त्या फॉर्ममध्ये मायक्रोफ्लोरा ट्रान्सफर होतो from atmosphere to the ground water. ठीक है. Most of the microorganisms are removed from the air during early stages of precipitation. Most of the microorganisms are removed by means of precipitation from the environment. Apart from that, काही वेळानंतर काय होईल आपल्याला की परत मायक्रोफ्लोरा इन्व्हायरमेंटमध्ये सस्पेंड आपल्याला मिळेल. तिसरा टाईप आहे तुमचा वॉटरचा, इट इज अ सरफेस वॉटर. सरफेस वॉटर इट इज जे जमिनीवरती आपल्याला पाणी मिळणार ते सर्व सरफेस वॉटरच्या कॅटेगरीमध्ये आपण काउंट करणार. Surface water includes the water collected in lakes, streams, rivers and oceans. हे चार जे रिझर्वायर आहेत, लेक, स्ट्रीम, रिझर्वायर अँड लेक, ओसेन, याच्यामध्ये तीन आहे त्याला इट कॅन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग और हाऊसहोल्ड युजेस, वाईल ओशन वॉटर वी कांट यूज फॉर हाऊसहोल्ड और ड्रिंकिंग पर्पजेस. सो सरफेस वॉटर, ग्राउंड वॉटरमध्ये या पूर्ण रिझर्वरमध्ये प्रेझेंट असणारं पूर्ण पाणी आपण ग्राउंड वॉटरच्या कॅटेगरीमध्ये आपण डिस्कस करतो. सरफेस वॉटर इज हायली ससेप्टेबल टू कंटॅमिनेशन विथ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. आपण अगोदरच्यामध्ये बघितलं ॲटमॉस्फेरिक वॉटरमध्ये पाऊस पडत असताना जेव्हा प्रेसिपिटेशन होत असतं, इन्व्हायरमेंटमध्ये प्रेझेंट असणारी डस्ट पार्टिकल पावसाच्या पाण्यासोबत जमिनीवरती येणार आणि ती सरफेस रनऑफ किंवा सरफेस वॉटरसोबत वाहत ते या रिझर्वायरमध्ये येणार आणि तो मायक्रोफ्लोरा प्रेझेंट
किंवा रिप्रेझेंट करतो मायक्रोफ्लोरा ऑफ सरफेस वॉटर. सो ॲटमॉस्फिअर वॉटर हायली अफेक्ट किंवा कॉन्ट्रीब्यूट करतो सरफेस वॉटरचा मायक्रोफ्लोरा डिफाईन करण्यासाठी. ॲज सरफेस वॉटर कॅरीज ऑल द मायक्रोऑर्गॅनिझम टू द रिझर्वायर. पण डिस्कस केलं. मायक्रोबियल पॉप्युलेशन इन सरफेस वॉटर व्हेरी इन बोथ नंबर अँड काइंड. Microbial population in surface water vary with respect to their type and number and kind. म्हणजे त्यांच्या टाईपवरती आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या टाईप्सवरती आपण त्यांना डिफाईन करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू कुठल्या भागावरती ते पाणी कुठल्या भागामध्ये पाणी त्या रिझर्वरमध्ये जमा झाले त्याच्यावर आपण त्यांना कॅटेगराईज करू शकतो. विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ वॉटर, कंपोजिशन ऑफ वॉटर इन टर्म्स ऑफ मायक्रोबियल न्यूट्रिएंट and with geographical, biological and climatic conditions. These are the different factors which affect the microbial flora which can be represented of that surface water with the geographical, biological or climatic conditions. किंवा surface water जेव्हा रन अप होत आहे किंवा रन होत आहे तेव्हा त्यामध्ये कुठल्या टाईपचा मायक्रोफ्लोरा त्यामध्ये एंटर करत त्याच्यावर त्याचं मायक्रोबियल डिस्ट्रीब्युशन आपण किंवा लोड आपण डिफाईन करू शकतो. सरफेस वॉटर बॉडीज आर ऑफ 3 टाइप्स. सरफेस वॉटर बॉडीजमध्ये जे आपण बघतो किंवा आपल्याला नॉर्मली यूज प्रेझेंट असणारं किंवा यूज करण्यासाठी अवेलेबल असणारं वॉटर म्हणते सरफेस वॉटर. त्यामध्ये म्हणते परमनंट सरफेस वॉटर जे की पृथ्वीच्या भूभागामध्ये परमनंटली प्रेझेंट आहे. ते कशामध्ये आहे? लेक्स आणि रिव्हर्समध्ये. ही जे पाणी आहे त्याला आपण परमनंट वॉटर सोर्स म्हणून. दुसरं आहे सेमी परमनंट सरफेस वॉटर. सेमी परमनंट तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये काहीतरी आहे ते लगून्स अँड वॉटर होल्स. हे कुठलं? पाऊस पडल्यानंतर जे पाणी जमिनीमध्ये जमा होतं ते सेमी परमनंट. आणि मॅनमेड रिझर्वायर जे की सरफेस वॉटरसाठी आपण जे करतो त्यांच्यामध्ये आहे लेक, डॅम किंवा तुमचे वेल येतील, ट्यूबवेल येतील त्यामुळे आपण ग्राउंड वॉटर तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करत असतो. तर हे इट इज ऑल अबाउट द सरफेस वॉटर. तो परमनंट रिझर्वायरमध्ये आपण अगोदरही म्हटलं किंवा नदीमध्ये तलावामध्ये जे पाणी साचलेलं असतं तेच आपल्या यूजसाठी पण आपण वापर घेऊ शकतो. ओसेनमधलं पाणी किंवा सीमधलं पाणी आपण घेऊ शकत नाही विथ रिस्पेक्ट टू देअर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. सेमी परमनंट हे तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये तयार झालेले आपले रिझर्वायर असतात ते जास्त वेळ आपल्याला पाणी प्रोव्हाइड करू शकत नाही. आणि मॅनमेडमध्ये डिपेंडिंग अपॉन द रेनी सीझन पाऊस कसा आहे त्यानुसारच आपले डॅम किंवा लेक्स भरतील किंवा त्यामध्ये पाणी साठणार आहे. त्या हिशोबाने विथ रिस्पेक्ट टू दॅट अवर मॅनमेड रिझर्वायर कॅन बी कन्सिडर ॲज अ रिझर्वायर फॉर सरफेस वॉटर सोर्स. नेक्स्ट टाइप इज ग्राउंड वॉटर. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. ग्राउंड वॉटर इज द सबटेरेन water present beneath earth's surface in soil pores, spaces and in the fraction of rock formation. ग्राउंड वॉटर आपण त्याला म्हणू की जे जमिनीमधून आपण with the help of electric pump we are extracting or collecting that water, and that water is stored in the form of soil pores or in the form of rock fractures. त्यांच्यामध्ये आपण जो हायड्रोलॉजिकल सायकलमध्ये बघितलं पाऊस पडतोय जमिनीवर वाहत असताना some water is get absorbed by the soil and it is now present in the ground earth crust, and with the help of different electrical machines we can collect that water. Is collectively called as ground water. Bacteria and suspended particles are removed by filtration in varying degree depending upon the permeability of the soil and depth to which water is penetrated. आपण असं म्हणतो की जमिनीमधलं जे पाणी पास होत असतं ते जमिनीमधूनच नॉर्मली बायोलॉजिकल फिल्टर होऊन येत असतं की ज्यामध्ये डिफरंट जे ऑब्स्टॅकल्स असतील किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा बायोफिल्म्स किंवा डिफरंट जे कंटेमिनंट असतील ते ऑलरेडी ट्रॅप होतात त्या जमिनीमध्ये सॉईलमध्ये, आणि जे बाहेर येते पाणी ते फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतं. पण त्यामध्ये पण बाहेर जमिनीच्या बाहेर आल्यानंतर लगेच त्याला कंटिन्युएशन व्हायला सुरुवात होऊ शकते बाय मीन्स ऑफ ह्युमन ॲक्टिव्हिटी ऑफ द sources. Spring is source of groundwater that reaches to the surface through raw fixture or exposed porous water. स्प्रिंग मध्ये आपण तेच हे बघतो किंवा सरफेस ग्राउंड वॉटरमध्ये आपण त्याला पकडतो काही वेळापर्यंत तो जमिनीच्या भूभागातून वाहत असतो आणि काही वेळानंतर तो सरफेसवरती एक्सपोज होत असतो. तर तो इट इज अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वॉटर. वेल अँड ट्यूबवेल्स आर मेड बाय सिंकिंग द शाफ्ट इनटू द ग्राउंड to penetrate the groundwater level.
आपण अगोदर म्हटलं की ग्राउंड वॉटर आपण विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाय मीन्स ऑफ वेल्स और टू वेल्स और बोरच्या फॉर्ममध्ये आपण त्यांना कलेक्ट करत असतो. तरी किती डेप्थमध्ये जातो? 100 मीटर, 1000, 200, 800, 900 मीटरपर्यंत आपण बोर करतो, त्यामध्ये ते पाणी घेत असतो. तर ते पाणी तुम्ही कुठलं कलेक्ट करताय? ग्राउंडवर. If proper precaution is taken to avoid contamination, the microbial content are negligible in groundwater. आपण असे म्हणते की सॉइल किंवा रॉक्स ऑलरेडी फिल्टर म्हणून काम करत आहे, ते जमिनीमधून जे पाणी ग्राउंड वॉटरच्या फॉर्ममध्ये आहे ते ऑलरेडी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम असू शकतं. 100% राहील असं आपण म्हणू शकत नाही, पण राहतं मॅक्झिमम टाईममध्ये दे आर फ्री फ्रॉम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अँड दे कॅन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और हाउसहोल्ड यूजेस. Bacterial quality of water from well, maintained well and springs are of good quality. आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये बघतो किंवा एक एक्झाम्पल दिलेली वेलची या ठिकाणी की प्रॉपर पाणी कलेक्ट करण्याचे मेथड, त्यांना आपण प्रॉपर जर का पॅक करून ठेवले वेल किंवा त्यांना एक प्रॉपर कॅप बसून जर का ती वेल हाईट करून ठेवली तर वरून जे डस्ट पार्टिकल आपल्या ट्रान्झिएंट फ्लो म्हणून ॲड होतील मायक्रोबियल रिझर्वायर आपल्या याचं आपण त्यांना अवॉइड करू शकतो. वेल मग येणारं पाणी ऑलरेडी ते इट इज प्रेझेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सो इट इज अगेन फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. सो इफ प्रॉपरली वेल मेंटेन वेल इज कन्सिडर्ड टू बी द water present in that well is free from all or good quality of water for drinking purpose. If proper precaution is taken to avoid contamination, the microbial content are negligible. If proper care is taken, the microbial load present in the groundwater is negligible. You can see stored water, it is a man-made reservoir. Stored water is also called as inland water, whether it is in the form of pond, in the form of lake, in the form of tank. Okay. So water is stored artificially by man-made reservoir like pond, lake or reservoir is represented store water. So store water is again another type of water. Here man-made efforts are taken to prepare a water reservoir, and that rain water is stored in that artificially prepared reservoirs. Storage generally reduces the number of organisms in water. A certain degree of purity and stability is established in case of stored water. So it is all about the types of water. Here we have discussed atmospheric water, rain water, natural water, groundwater and stored water. So these are the basic reservoirs which are normally considered for the water microbiology or for purpose. You can collect water from river, lake or pond, etc.